ఓకే. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో డాంప్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ చూసాం. డాంప్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. Simple pendulum is a ideal oscillator. Simple pendulum is a ideal oscillator, whereas damped harmonic oscillator is also a oscillator, but certain friction included in that pendulum. So that is the main difference between damped and ideal harmonic oscillator. Ideal harmonic oscillator. Here, damped harmonic oscillator and deadbeat condition and logarithmic decrement all I explained you know. Now, today I am going to explain about forced oscillations. That means forced oscillations. If you apply certain force on a pendulum, or we are pulling a pendulum at one side, then that starts oscillating. That process is every time you are applying force for same in order to attain same amplitude, we are applying certain force. That type of oscillations are said to be forced oscillations. For simple harmonic motion, every time force is required. That type of oscillations are said to be forced oscillations. మనం ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చూసాం. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో నిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చూసాం. నిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చూసాం? ఫ్రిక్షన్ 0 అని పెట్టుకున్నాం. వర్చువల్ ల్యాబ్లో మనం ఫ్రిక్షన్ ఏం చేసాం? 0 అని పెట్టుకున్నాం. అంటే ఫ్రిక్షన్ లెస్ పెండిలం. దట్ ఈజ్ ఐడల్ పెండిలం. ఆల్వేస్ దట్ ఈజ్ ఇన్ continuous motion. There is no variation in amplitude. Whereas damped means certain frictional forces. The velocity of the bob. Yesterday's experiment, remember once. The bob, due to air resistances, the bob starts, the amplitude of the oscillation starts decreasing. That type of oscillations are said to be damped oscillations. The oscillator is called as damped harmonic oscillator. Here is another type of oscillator, that is forced oscillator. In forced oscillator, for the oscillation purpose, every time we have to apply certain force. That our type of oscillations are said to be forced oscillations. Forced oscillations ki, damped oscillations ki, నార్మల్ ఆసిలేటర్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఆసిలేటర్ అంటే వన్స్ ఆసిలేషన్ సెట్ అయినాయి అంటే కంటిన్యూస్గా వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్. ఫస్ట్ ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ ఉందో, నువ్వు 100 days అయినదే ఉండాలి, 200 days అయినదే యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటే, దట్ టైప్ ఆఫ్ పెండులం ఈజ్ సెట్ టు బి సింపుల్ పెండులం వితౌట్ ఫ్రిక్షన్. దట్ ఈస్ ఐడల్ పెండులం. ఈ ఎయిర్ రెసిస్టెన్సెస్ అలాంటివి కనుక మనకి ఇంక్లూడ్ అయితే, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాంప్డ్. మనం సింపుల్ పెండులంలో ప్రాక్టికల్గా ల్యాబ్లో చేస్తే ఆగిపోతుంది. నిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ వర్చువల్ ల్యాబ్లో చేస్తే యాంప్లిట్యూడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎవర్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. ఎక్కడ వర్చువల్ ల్యాబ్లో మనకి ఎయిర్ రెసిస్టెన్సెస్ 0 పెట్టుకున్నాం, ఎయిర్ రెసిస్టెన్సెస్ లేవు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ పెండులమ్స్, ఇఫ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ పెండులం ఎక్స్పెరిమెంట్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఆర్ డాంప్డ్. ఫోర్స్డ్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఆసిలేషన్స్కి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్. ఇక్కడ నేను నంబర్ సిస్టమ్, ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ కావాలి. కాంప్లెక్స్ నంబర్స్లో ఏమేమి నంబర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? వి నో దట్ వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ నంబర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ లెటర్ n. దాన్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి న్యాచురల్ నంబర్స్? 1 నుంచి, 1, 2, 3 and so on up to infinity. Then second one is whole numbers, W represented with whole numbers, that is 1, 2 and up to infinity. Tarvata integers, I represented with letter I. That is ఇక్కడ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ఏమొచ్చింది డౌట్స్? 0 ఏం చేసింది? న్యాచురల్ నంబర్స్ ఫస్ట్ నంబర్ సిస్టమ్ న్యాచురల్ నంబర్స్తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత హోల్ నంబర్స్ అంటే 0ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. తర్వాత ఇంటీజర్ సిస్టమ్ ఏంటమ్మా?
then that includes minus infinity to including 0, మధ్యలో 0 ఉంటుంది, తర్వాత ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, నంబర్స్ ఎండ్లెస్, all negative numbers are so included in integer system. Fourth one, real numbers are real numbers. ఏంటమ్మా రియల్ నంబర్స్? ఆఫ్ ద ఫార్మ్ p by q. నంబర్స్ ఎలా ఉండాలి? సపోజ్ 4/5, it is a real number. Including 2/2, it is a real number. It is a real number. So this is 1 comes under natural number, whole number, integer. Even though that is in the form of a p by q, then that number is called as rational number. Irrational numbers, ఇది ఎవరైనా చెప్తారంటారా? irrational numbers that is ఇదేమవుతుందో చూడండి, 4/5 that is ending number. 4/5 ఏమైందమ్మా? 0.8. సో ended with at certain level, ఎండ్ అయిపోయింది, ఇంక తర్వాత ఫర్దర్గా ఏం లేదు. అలాగే మనకి 1/3 ఏమవుతుంది? 0.333 అండ్ కంటిన్యూస్. దీన్నే ఉందాం రికరింగ్ నంబర్. This is also in the form of p by q. But there is a difference between 0.8 and 0.3333 and so on. This is non-recurring. This is recurring. Now, and rounded figure. This is rounded rational number. Whereas this is recurring rational number. అదే ఎవరన్నా చెప్పమన్నా, వాట్ ఈజ్ irrational number? that is of the form p by q. But this p by q in rational numbers, that is either rounded number or recurring number. The real number which is not ended and not recurring numbers are called as irrational numbers. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఇది చాలా ఉపయోగం మీకు. irrational numbers in physics class అనే కాదు, ఎక్కడైనా సరే irrational numbers. p by q form is called as rational numbers. Rational number ended at one level and may be recurring. So these two conditions, that means the numbers which does not obey these two conditions, that is non-terminating and non-recurring. terminating అంటే ఇక్కడ terminate అయిపోయింది. non-terminating, non-recurring, ఇలా recurring ఉండకూడదు. non-recurring real numbers are called as irrational numbers. Difference between rational and irrational you got, no? So another type of number is complex number, that is represented with letter C. That of the form, అన్నిటికీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, natural numbers 1 to infinity and whole numbers 0 to infinity, I minus infinity to plus infinity including 0, and rational numbers, irrational numbers. ఇలా మనకి చాలా నంబర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వన్ టైప్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్, దట్ ఈస్ ప్రతిదానికి ఫార్మ్ ఉంది కదా, ఇర్రేషనల్కి p by q, రేషనల్కి p by q, ఇంటీజర్స్కి అన్నిటికి ఉంది కదా. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్, దట్ ఈస్ a plus ib. దీని ఏముంది దీంట్లో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్లో? one is real part, another is imaginary part. I, imaginary number. ib is a imaginary number. So real part and imaginary part both combiningly forms a complex number. So complex number
Then modulus of C, value of C is equal to modulus of a square plus b square under square root. A square plus b square. The value of a plus ib, value. Only value, direction I am not mentioning. Only value. Modulus of a square plus b square gives, a square plus b square gives this value of that complex number of the form a plus ib. A plus ib form లో ఉన్న number కి వాల్యూ తీసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇది ఎలా వచ్చింది? ఈ ఫామ్ ఏం చెప్తున్నాను? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్ అని చెప్తున్నాను అండర్ స్క్వేర్ రూట్. దానికి ఎలా వచ్చింది అనేది మనం చూద్దాం. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వెక్టర్. Vector R. Vector, you know the difference between vector and a scalar. Vector is a quantity that has both magnitude and direction. Both the magnitude and direction. So here is a number vector, that is R is equal to a plus ib. That is in the form of a complex number. Complex number. The representation, diagrammatic representation of complex number. చూడండి ఒకసారి. Diagrammatic representation of complex number, where R is resultant of. ఇదేమవుతుందో చూడండి, ఏ ఐబి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో చూడండి, మాడ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ హోల్ పవర్. ఈ రెండింటిని పైథాగరస్ లా అప్లై చేయండి అమ్మా. పైథాగరస్ లా అప్లై చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐబి హోల్ స్క్వేర్. ఐబి హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ a square plus I square b square. I square is minus 1. That is of the form r square. ఇక్కడ చూడండి, r star వేయాలి. r square రావాలంటే modulus of r, that is of the form r star. r star gives r square. Magnitude of modulus a square plus b square. ఇది పైథాగరస్ లా వేస్తే వస్తుందా రాదా చూడండి. modulus r, modulus r is equal to a square plus ib whole square. That is a square minus b square, that is coming. So modulus a plus ib. Okay. ఇది చూడండి, phi is equal to r. ఈ ఫామ్ కూడా ఉండొచ్చు, కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ దిస్ టైప్. r is equal to r e power j theta. phi is equal to a sum. పై ఏమవుతుందో చూడండి, పై ఇక్కడ కూడా ఆర్ ఏమవుతుందో చూడండి. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ వేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా సేమ్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లోనే ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఐబీని ఏముందాం, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అన్నాం. కాంప్లెక్స్ ఆర్ స్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. So of a minus ib is a complex conjugate of a plus ib annamata. A plus ib. R is equal to చూడండి e power I theta. R దీన్నే ఈ ఫామ్ లో కూడా r cos phi plus I sin phi, that is ఇలా a is equal to r cos phi, b is equal to r sin phi. a square, r square is equal to ఏమవుతుందో చూడండి, r square is equal to r square is equal to a square plus b square వచ్చేది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆఫ్ ద ఫామ్ బి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వరకు తీసుకుంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఏమైందో చూడండి, ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా, ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా, అండ్ b square is equal to r square sin square theta. r square sin square theta. Sin square theta. Adding these two, that is a square plus b square is equal to a square plus b square is equal to r square common తీయండమ్మా, that is sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. That means a square plus b square is equal to r square is equal to r square. This is your result. Sin phi ఇక్కడ మనం డయాగ్రామాటిక్ గా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఈ ముందుకెళ్తే sin phi, cos phi, tan phi ఇవన్నీ మనం కనుక్కోవచ్చు.
sin phi is equal to IR sin phi by ఈ వచ్చింది a square plus b square, a square plus b square, a by r that is a by r that is b by ఇలా tan phi is equal to b by a. మనం ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే tan phi ఇది ఒక్కసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే, దిస్ ఈజ్ రివిజన్ క్లాస్ నా, ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ క్లాస్. tan phi క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. tan phi ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు tan phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే మనం ఈ కండిషన్ మనం ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్లో ఈ కండిషన్ అప్లై చేసుకుంటాం. అందుకని ఒక్కసారి రిమైండ్ చేసాడు. ముందు ముందు రిమైండ్ చేస్తున్నాం, రిమైండ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఏం చెప్పాం? దట్ ఈస్ మనకి డ్యాంప్డ్కి ఏంటమ్మా, డ్యాంప్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ కనుక తీసుకుంటే డ్యాంప్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ అని చెప్పాం. ఈ రెండింటికి ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్సే, ఎఫ్ is equal to minus sx minus r velocity rv నేను తీసుకున్నాడు, v dx by dt తీసుకున్నాడు. f is equal to ఏంటమ్మా, f is equal to ma, what is a is equal to m into a is dv by dt, change in velocity by dv by dt, that is equal to, so f is equal to m into v నేను రాయొచ్చు మళ్ళీ d by dt. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంకొకసారి మిస్టేక్ చేయకుండా చెప్పిందే చెప్తున్నారు అనుకోకండి. దిస్ ఈజ్ dx by dt. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తే ఏదో ఒకసారైనా గుర్తుంటుందేమోనని అర్థం. That is equal to f is equal to m into d square x by dt square. So ఇది f is equal to m into d square x by dt square. దాన్ని ఇలా రాస్తున్నాను, m into x డబల్ డాట్ అని పెట్టాను, పైన రెండు చుక్కలు పెట్టాను. రెండు చుక్కలు అంటే ఏంటి, 2 times సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సియేషన్. అలాగే ఇక్కడ v ఉందే, v నేను రాశాను dx by dt, v is equal to dx by dt, దానికి ఒక చుక్క పెట్టాం. సో ఓవరాల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందో చూడండి, f is equal to f మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఇటు వెళ్తే ప్లస్ f ప్లస్ r x డాట్ ప్లస్ sx ఈజ్ డాంప్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, డాంప్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఏం చెప్పాము, మనకి ఐడియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, f is directly proportional to minus x. నిన్న క్లాస్లో కూడా చూసాం, f is equal to minus kx. This is ideal condition and this is damped condition. This is ideal condition. F is equal to minus kx. This is ideal simple harmonic oscillator. This is damped. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, sometimes the oscillations may stop, or at a particular instant the oscillations may stop. In order to sustain the oscillations, here we are applying force, that is f cos omega t. Here we are applying force. That force is equal to f cos omega t. చూస్తున్నారా, ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, f naught cos omega t, f naught or f whatever may be, in order to maintain the oscillations
in a perfect way. That means oscillations never come to rest. For that purpose, we are applying force. What force? F cos omega t. So F cos omega t, F కదా, F cos omega t. నిన్న సింపుల్ పెండ్లం ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసినప్పుడు ఏం చూసాం? సింపుల్ పెండ్లం ఎక్కడుంది, దిస్ ఈజ్ మీన్ పోర్షన్. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి? టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. హియర్ ద బాబ్ వెయిట్ ఈస్, హియర్ ద బాబ్ వెయిట్ ఈస్, హియర్ ద బాబ్ వెయిట్ ఈస్ mg. వెయిట్ మీన్స్ ఫోర్స్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఫోర్స్. దీంట్లో ఏం చేసాం మనం? రెండు వెక్టార్స్ని చూసాం. వన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ కాస్ ఎంజీ కాస్ ఒమేగా టీ, ఎఫ్సి కాస్ ఒమేగా టీ, సైన్ తీటా అన్నాం. ఇక్కడ ఒమేగా టీ అంటున్నానులే. ఇది ఎఫ్ సైన్ తీటా అని పెట్టుకున్నా, ఎఫ్ ఎంజీ సైన్ తీటా, ఎఫ్ సైన్ తీటా, ఎఫ్ సైన్ తీటా అని పెట్టుకున్నాం. అంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తున్నాం? టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్. We are applying tangential force. We are applying F cos omega t. What type of forces? Here the force is resolved into two quantities. The bob weight is mg, that is resolved into two components. One is in this direction, x, that is along x direction, and another is acting along y direction. We are applying force in this manner. That is F cos omega t. F cos omega t. So F cos omega t ఎలా అయిందో మనం చూసాం కదా. F cos omega t, F cos omega t అయింది కదా. దీన్ని మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఇంకా రొటీన్ ఏంటమ్మా? Okay. Here we are applying, that is, what is the solution for this differential equation? What is the solution for this differential equation? X is equal to ఏంటద్దాం? X is equal to, or sometimes దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, cos omega t ని e power I omega t, f naught e power I omega t ఫామ్లో రాసి, e power I omega t. ఈ ఫామ్లో కూడా either cos or e power I omega t ఏంటమ్మా? ఇమాజినరీ పార్ట్, రియల్ పార్ట్. e power I omega t ఏంటమ్మా? cos omega t ప్లస్ j sin omega t. ఆ ఇమాజినరీ పార్ట్ని తీసేసి ఓన్లీ మనం రియల్ పార్ట్ వరకు కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. రియల్ పార్ట్ని e power I omega tలో రిప్రజెంట్ చేసి, ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలుసు. e power f naught cos omega t బదులు cos omega t, దాన్నే cos omega t is equal to cos omega t, or e power I omega t. I omega t is equal to e power I omega t. E power I omega t is equal to cos omega t plus j sin omega. So here we are neglecting imaginary term. This is a complex quantity now. We are considering only real quantity. So f cos omega t బదులు ఏం రాసుకున్నాం? e power I omega t. So ఇది మనం solution for that differential equation is e power m d square x by dt square plus r into dx by dt plus s into x is equal to f naught e power I omega t. సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ సేమ్ ప్రాసెస్ మనం డాంపుడ్లో ఏం చేసాం? అక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి సింపుల్ హార్మోనిక్కి ఒకటే, డాంప్డ్ హార్మోనిక్కి ఒకటే, ఫోర్స్డ్కి కూడా ఒకటే. ఏం తీసుకున్నాం? సొల్యూషన్ x is equal to a e power I omega t. చేయండి. x is equal to
ఎక్స్ అందరూ పెన్నులు పేపర్లు తీసుకొని రెడీగా ఉంటే రేపు ఎగ్జామ్లో మీకు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో సాల్వ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు కూడా ట్రై చేస్తారనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టీస్ బాగా అయిపోతుంది. ఐ ఒమేగా టీ ప్రాక్టీస్ నేను చేసేటప్పుడు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. డిఎక్స్ బై డిటి, డిఎక్స్ బై డిటి, ఏ కాన్స్టెంట్, ఏం మారదు కాబట్టి ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా, ఈ పవర్ ఐ తీటానే ఈ పవర్ ఎక్సే కదా, ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ. ఇక్కడ ఏముంది ఫ్యాక్టర్, ఐ తీటాకు బదులుగా ఒమేగా అనేది అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్. సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఈ పవర్ ఐ తీటా ఇదేమైంది మళ్ళీ, ఇది ఎక్సే. సో డిఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డిఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఐ ఒమేగా ఐ ఉందిరా ఇక్కడ మర్చిపోయాను, ఇక్కడ ముందు ఫ్యాక్టర్, టీకి ముందు ఫ్యాక్టర్ మొత్తం రాసుకోవద్దు. ఐ ఒమేగా, ఐ ఐ ఒమేగా ఎక్స్, ఐ ఒమేగా ఎక్స్. మళ్ళీ రెండోసారి చేయండి, మీరు కూడా పేపర్ పెన్ను పెట్టుకొని చేసుకున్నామ్మా. డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్, డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో చూడండి. డి స్క్వేర్ దీన్నే చేస్తామంటే పర్లేదు, లేకపోతే దీన్ని మళ్ళీ డిఎక్స్ బై డిటి ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఏమవుతుంది, ఏ ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ, ఐ ఒమేగా టీ, ఇందాక ఐ ఒమేగా ఉంది కదా, ఇందాక ఐ ఒమేగా ఉందిరా, ఐ ఒమేగా. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫరెన్సియేషన్ చేసాం కాబట్టి మంటూ ఐ ఒమేగా, ఐ ఒమేగా ఏమైందో చూడండి. డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఐ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ, ఐ ఒమేగా టీ. దీంట్లో ఈ పవర్, దీంట్లో ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ మళ్ళీ ఎక్సే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. వాట్ ఈజ్ ఐ స్క్వేర్? ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ -1. Therefore, this is equal to minus omega square x. Omega square x. I square -1. So, this is d square x by x double dot. X double dot is equal to minus omega square x. సో ఇప్పుడు మనకు 3 వాల్యూస్ తెలుసు. ఏంటి ఈక్వేషన్లో, m ఎక్స్ డబల్ డాట్ వాల్యూ ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఇందాక ముందు వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఐ ఒమేగా ఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ. మొత్తం వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందో చూడండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎం ఎక్స్ డబల్ డాట్ ఏమొచ్చింది, minus omega square x plus r x dot I omega x plus x into a x is equal to a e power ఐ ఒమేగా ఐ ఆర్ ఎక్స్ అని రాసుకుందాం. ఎక్స్ అని రాయడం ఎందుకు, ఎక్స్నే రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక చోట మళ్ళీ ఎక్స్గానే రాసుకుందాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందిరా, ఎఫ్ నాట్ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ, ఒమేగా. ఇది మనకి సొల్యూషన్. ఎక్స్ బదులు మళ్ళీ రాసుకుందాం, ప్రతిసారి ఎక్స్ ఉంది కదా, ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ, ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ రాస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. ఎం మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ బదులు ఏ
ఏ ఈ పవర్ కామన్ తీద్దాం. అసలు ఎక్స్ కామన్ తీస్తే పోలా, ఇంకా ఇన్నిసార్లు ఎందుకు రాయడం, మళ్ళీ కామన్ తీయడం. ఓకే, ఒకసారి కామన్ తీసేద్దాం. ఎక్స్ని కామన్ తీసేసాం అనుకోమ్మా. ఎక్స్ని కామన్ తీసేద్దాం. కామన్ తీసేస్తే ఎక్స్ కామన్ తీసేసాం. మైనస్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ ఒమేగా ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ ఐ నాట్ ఐ ఉందిరా, ఐ ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎఫ్ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఎఫ్ నాట్. ఓకే, దీంట్లో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాం, ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ ఇంటూ మైనస్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ ఆర్ ఒమేగా ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీని క్యాన్సిల్ చేద్దాం. బోత్ సైడ్స్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఐ ఒమేగా టీని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. అప్పుడేమైద్దమ్మా, ఇది మైనస్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ నాట్ ఆర్ ఒమేగా ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్ బై ఏ. ఈ ఏని ఇట్లాగేసాం, ఎఫ్ నాట్ బై ఏ. దీంట్లో మైనస్ని కామన్ తీసేసి ఇదే ఫామ్లో ఉందమ్మా. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సికి బదులుగా ఇది కూడా ఇటు తీసిరండి రా, ఎస్కి ఇటు తీసిరండి. అప్పుడేమైంది, సికి బదులుగా ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ ఫామ్లో ఉంది ఇది, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ ఇన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో ఉంది. క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో ఉంటే దానికి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ కావాలి కదా. సొల్యూషన్ దాంట్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఇలా చేశాడు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక్కున్నాడు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేమొచ్చింది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ, దీంట్లో ఏ కామన్ తీసేయడమ్మా అంతే. ఏ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుంది, ఎఫ్ నాట్ బై ఇది మొత్తం ఏంది, మైనస్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ ఒమేగా ఆర్ ప్లస్ ఎస్ ఇది మనకి వచ్చింది. దీన్ని ఏం చేశాడో చూడండి. దీన్ని ఇదే ఈక్వేషన్ దీన్నే ఏం చేశాడు చూడండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్ బై ఐ ఒమేగాని పైకి తీసాడు, ఎస్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై. ఐ టర్మ్ని ఒక పక్క, రియల్ టర్మ్ని ఒక పక్క రాసుకున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫామ్. కింద టర్మ్ ఎలా ఉందమ్మా, దట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్, ఏ ప్లస్ ఐబి ఫామ్లో. దీన్ని మనం ఈ క్వాంటిటీకి దేనికి సమానం చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్లస్ ఐబి, ఏ ప్లస్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏ ప్లస్ ఐబి. ఇది మొత్తం ఏ, ఇది బి అనుకుంటే ఏ ప్లస్ ఐబి ఫామ్. దీన్ని ఏం చేశాడు, మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ విత్ మైనస్ ఐ, పైన కింద వేసాడు. ఏమైందో చూడండి, ఇది ఏమైందో చూడండి అమ్మా.
మైనస్ ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే వేసుకోండి, పెన్సిల్ అది బుక్ పెట్టుకోండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, మైనస్ ఐ ఎఫ్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఐ ఒమేగా ఆర్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎం ఇంటూ ఐ ఇంటూ మైనస్ ఐ ఏమవుతుందో చూడండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ ఎఫ్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఐతో మల్టిప్లై చేస్తాను రా, మైనస్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఎంత 1. అప్పుడేమైంది ఇది ఒమేగా ఆర్ -1 మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, సో ఒమేగా ఆర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎం మైనస్ ఎస్ఐ. చూడండి, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వచ్చేది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందో చూడండి, మైనస్ ఐ ఎఫ్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఒమేగా కామన్ తీద్దాం. ఒమేగా కామన్ తీస్తే ఏమొచ్చింది, ఆర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఎం మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ కదా ఇక్కడ ఉంది, ఎం ఒమేగా మైనస్ ఎస్ బై ఒమేగా. ఓకేనా, ఇది వచ్చింది. దీన్నే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నో దట్, ఇదే కదమ్మా ఇక్కడ వచ్చింది కూడా అదే. దాన్ని ఏమనుకున్నాడు, ఈ మొత్తాన్ని జెడ్ఎం అనుకోండి, ఈ మొత్తం వాల్యూని జెడ్ఎం అనుకోండి. మనం క్లాస్లో అనుకుంది కూడా అంతే, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ఎం. ఏమవుతుంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ ఎఫ్ నాట్ బై ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ డివైడెడ్ బై జెడ్ఎం అంటే ఏంటంటే అది కాంప్లెక్స్ ఫామ్లోనే, అది చూడండి అమ్మా, వాల్యూ కాదు, వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇదన్నమాట. దాన్ని అంటే మాడ్యులస్ తీసుకున్నాడు, మాడ్యులస్కి వచ్చే వాల్యూ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఒమేగా జెడ్ఎం. దాన్ని క్యాపిటల్ జెడ్ఎం నేను రాశాడు, ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ, ఈ పవర్ ఐ తీటా. దాన్ని కాంప్లెక్స్ని ఇలా రాసుకున్నట్టు అంతే, మనం క్లాస్లో కూడా చేసింది ఇంతే, ఈ పవర్ ఐ తీటా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందో చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ ఎఫ్ నాట్ ఈ పవర్, ఇది పైకి తీసుకెళ్దాం, ఈ పవర్ ఐని కామన్ తీద్దాం, ఐని కామన్ తీస్తే ఒమేగా టీ మైనస్ 5 బై ఒమేగా జెడ్ఎం. జెడ్ఎం అంటే ఇందాక చెప్పాంగా, ఆర్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఫామ్ చెప్పాను కదమ్మా, వాల్యూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఆ జెడ్ఎంకి ఈ వాల్యూ వేసేస్తుంది. ఇది మనం ఇదే కదా మనకు వచ్చింది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ, ఇది వచ్చింది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, మనం అనుకుంది ఏంటి, ఏ పవర్ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ, అదే మనం వేసింది. ఏని కూడా కలుపుకొని ఈ వాల్యూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది. సో దీన్ని మనం ఇదే ఫైనల్ సొల్యూషన్. The vector form of steady state behavior of x gives 3 pieces of information completely defined: magnitude of displacement x and phase and driving force కూడా వచ్చేసింది. దీన్ని చూడండి, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్కి అప్లైడ్ ఫోర్స్కి మధ్య ఆ ఈక్వేషన్ మనం కనుక ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం సొల్యూషన్
ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ కదా మనం తీసుకుంది, ఏ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ. ఏ వాల్యూ ఇందాక కనుక్కున్న వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొచ్చింది, ఎక్స్ ఈ పవర్ మన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయగానే ఏమొచ్చింది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఒమేగా టీ మైనస్ 5 వచ్చింది కదా. సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ ఫోర్స్ అనేది వచ్చింది. ఈ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 5 అంటే ఇక్కడ ఒమేగా టీ మైనస్ 5 వచ్చింది కదా, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఏమవుతుందిరా 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వుడ్ ల్యాగ్ ద ఫోర్స్ ఎఫ్ కాస్ ఒమేగా టీ బై 90. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆ రెండు 90 degrees లాగింగ్లో. ఈ తెలిసిందే కదా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ. దీన్ని మాడ్యులస్ ఫామ్లో రాసుకొని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే కదమ్మా, దీన్ని ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా టీ ఇందాక చెప్పే కదా, కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఐ సైన్ ఒమేగా టీ ఆ ఫామ్లో రాసుకున్నాడు. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ కాస్ ఒమేగా టీ ఈస్ రియల్ క్వాంటిటీని తీసుకున్నట్టు. రియల్ క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది, రియల్ క్వాంటిటీ ఇమాజినరీ క్వాంటిటీ. రియల్ క్వాంటిటీ ఏంటమ్మా, ఎఫ్ నాట్. ఇది మొత్తం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ 5 ఉంది కదా మనకి ఈక్వేషన్ ఏమేస్తాం, ఒమేగా టీ మైనస్ 5 ఇదే కదా మనం వేసే ఈక్వేషన్, అదే ఫామ్లో వచ్చింది కదా. ఏ amplitude of the wave is equal to amplitude of the wave depends on applied force F naught and Zm, the magnitude of దాన్నే ఇంపిడెన్స్ అన్నాం, దాన్నే ఇంపిడెన్స్, దట్ ఈస్ F naught by force by impedance. Amplitude of the wave depends on forced harmonic oscillator wave depends on applied force inversely proportional to. ఈ వాల్యూ పెరిగింది అనుకో, ఏం వాల్యూ, రెసిస్టెన్స్. Zm అంటే ఏంటి, ఇంపిడెన్స్ అని చెప్పాం. ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ అపోజిషన్ టు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఇంపిడెన్స్ దట్ ఈస్ F naught by Zm is a factor represent amplitude depends on these two factors, applied force and impedance. Same sin omega t. ఇది మనం forced harmonic wave equation solution for forced harmonic wave equation చూసాం. దీంట్లో ఇంకా ఉన్నాయమ్మా, ఏంటి దీని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. దట్ ఈస్ వెలాసిటీ రెజొనెన్స్, ఎనర్జీ రెజొనెన్స్, పవర్ రెజొనెన్స్, amplitude resonance. There are so many types of resonances that we have to learn. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో, ఇప్పుడు టైం ఇండికేట్ చేసింది మనకి ఎండ్ అయిపోవడానికి. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో amplitude resonance, వెలాసిటీ రెజొనెన్స్, పవర్ రెజొనెన్స్, ఎనర్జీ రెజొనెన్స్, amplitude resonance, ఇవన్నీ రెజొనెన్స్ కండిషన్స్ అన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో, నెక్స్ట్ మీన్స్ వెన్స్డే, టుడే ఈజ్ వెన్స్డే, దట్ మీన్స్ ఫ్రైడే ఫస్ట్ అవర్ క్లాస్లో మనం ఈ రెజొనెన్స్ చూద్దాం. దీంట్లో మీకు 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఏమేం చెప్పాను, 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఏంటమ్మా